Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. હતા એટલે આવી ગયા પાછા. Yes, ma'am. Okay, so first of all, I want to show you your classroom in which I have uploaded programs. So I'm going to share my screen. Okay, so this is your classroom. So in which you need to go for class work. Okay, when you click on that, you can see this. Okay, list of some uh, PDF file and program and syllabus and all that. This both are the syllabus of theory and practical respectively. This is your unit 1 PPT. Okay, and here are program of basic concepts. You just need to click on that. Okay, in which you can find 4 different files. That is ready-made R file. You just need to download it, put it into your working directory. Okay, and you can directly run. Okay, so first is basics of R1 and basics of R2. Both the file have basic concepts of R, but in the both file have different concepts. Nothing is repeated in the R1 and R2. So uh, you need to remember all that, like small concepts. uh, as we have done factors today, this is in the factor.r file, and in as per our previous session we have done control statements and loops and everything that related to that with example will be in this program. So right now all of you need to start your laptop. Okay, all of you having your laptop, and all of you need to download all 4 programs right now. Okay, join this classroom. Probably all of you are there. Let me check. 18 students are there, so most of you are there. અમારી કોણ નથી? Can anyone tell me જે લોકોએ join નથી કર્યું અત્યારે લેક્ચરમાં છે અને join નથી કર્યું, so that I can pass that particular Google Classroom link to you people. એટલે પૂછું છું. બધા છે ને આજે લેક્ચરમાં છે, તો તમે ડાયરેક્ટલી ફટાફટ આવી જાઓ, 4 પ્રોગ્રામ ડાઉનલોડ કરો અને રન કરો. અને ત્યાં સુધીમાં હું તમને અહીંયા આગળ એક નવો પ્રોગ્રામ આપું છું. ઓકે, હું છે ને તમને જેટલા બી પ્રોગ્રામ આપીશ ને એ અસાઇનમેન્ટ કેટેગરીમાં આપીશ, રાઈટ? સો સિમ્બોલ ઓફ ધેટ વુડ બી ઓલવેઝ લાઈક ધીસ. નોટપેડ જેવું અહીંયા સિમ્બોલ હશે અને બાકીનું બધું મટીરિયલમાં છે, તો તમને આવો સિમ્બોલ દેખાશે. અને હું તમને જે બી પ્રોગ્રામ for lab 2701,001. I will attach file over here, but it will take 2 to 3 minutes. Till that, all of you need to run that all 4 programs and check it out કેમ કે એમાંથી જ બાકીના programs હશે. So right now I am going to stop my screen sharing because મારે programs છે એ generate કરવાના છે appropriate જેટલા બી તમને ચાલ્યા છે એ પ્રમાણે. તો બાકીના લોકો અને હું ગમે ત્યારે કોઈ પણની સ્ક્રીન શેર કરાવડાવીશ. જનરલી બધા લેબ સેશનમાં કેમેરા ઓન રાખવાની સિસ્ટમ છે. So once you set up your laptop and download this within a 5 minutes, પછી હું કેમેરા ઓન કરાવડાવીશ. Okay, be ready. મેડમ, હા, મેમ મારું લેપટોપ અત્યારે નથી જોડે. કેમ શું થયું? મેમ મારું લેપટોપ આજે ઓફિસે જોતું હતું ને તો ગયું છે. અરે, તો you just take a note and pen, Yes, ma'am. નોટબુક અને પેન લઈ લે, બરાબર? હા મેમ.
અને એક કામ કર, તું ફોનમાંથી તો ડાઉનલોડ તો કરી જ શકીશ. ઓકે, તો તું પેલા એ 4 પ્રોગ્રામને ડાઉનલોડ કરીને રીડ કરી લે. ઓકે, ઓકે મેમ. અને બાકીના લોકો રન કરશે. મેમ યસ, મેમ આપણે બોલો ઓલી બોલો. સોફ્ટ પ્રોગ્રામિંગ R1 છે, બેઝિક્સ ઓફ R1, હા, તો ઓલરેડી પરફોર્મ થઈ ગયું છે ને? શું છે? એ ઓલરેડી હા પરફોર્મ થઈ હા, ગયું છે. એટલે મારા તરફથી તો પરફોર્મ થઈ ગયું છે. તમે લોકોએ કર્યું છે કે નહીં, ના થયું હોય તો અત્યારે કરવાનું છે. થઈ ગયું હોય દેન સ્કીપ ઇટ. કિશન નોટ અને પેન અને મોબાઈલમાંથી પહેલા તો ડાઉનલોડ કરી લે અને ચેક ઇટ આઉટ કે શું છે કોડ.
Okay, so I hope all of you have done your work. Let me give you one demo that is very interesting and small program about today that is related to today's program. So let me tell you that. Um, is my screen visible? Today we have seen how to use cbind. Can anyone tell me? કોઈને યાદ છે? What we have seen in cbind? What is the use of cbind? Add new column. Huh? Add to merge a column into a table. Absolutely correct. Bind a column. Absolutely correct. Column add કરી શકાય. Absolutely correct. ચલો ઓલમોસ્ટ બધાના આન્સર સેમ છે. હવે
સી બાઇન્ડ થી કોલમ તો આપણે કમ્બાઈન કરી દઈએ છીએ. વોટ અબાઉટ rows? If I want to combine rows, yes, absolutely correct. There is r bind function which will bind your rows. પણ એમાં કેવું થશે કે એમાં કઈ કેવી રીતે ટૂંકમાં what would be the syntax? સમજાય છે? r bind c bind ની જેમ નથી કે ડાયરેક્ટ હવે કોલમનું નામ આપી દો અને થઈ ગયું. સમજાય છે? જેવી રીતે સી બાઇન્ડમાં આપીએ છીએ પેરામીટર્સ એવી રીતે નહીં. ઓકે, તો લેટ્સ ચેક ઇટ આઉટ કેવી રીતે કરી શકીએ. જુઓ, હિયર ઇઝ વન એક્ઝામ્પલ. Create a vectors like city, state and zip code. Foreign nature, city, state, zip code. 3 different vectors you can see in the console. Combine about 3 vectors into one data frame because I want to create a data frame, that is addresses. Addresses ની અંદર મેં c bind કર્યું છે. ડાયરેક્ટલી c bind આવી રીતે પણ કરી શકાય છે, ઓર data dot frame પણ કરી શકાય છે. ઓકે, તો ડેટા ડોટ ફ્રેમની બદલે તમે c bind કરશો તો પણ ડેટા ફ્રેમ જ ક્રિએટ થશે. સો રન ધીસ એન્ડ see, directly હું અહીંયા પહેલા પ્રિન્ટ કરું છું, print addresses. Okay, you can see here. Now if you want to give some header, તમારે કોઈ header આપવું છે, બરાબર, તો તમે cat બરાબર concatenate કરીને એક ફંક્શન છે cat, એની અંદર તમે કોઈ પણ header આપી શકો છો, like this anything, ડબલ કોટ્સ ની અંદર. ઓકે, this is just for your knowledge. ઓકે, અને પછી જે તે ને પ્રિન્ટ કરાવી શકો છો. તો ઇટ વિલ ગીવ હેડર ટુ ધેટ ધ ફર્સ્ટ ડેટા ફ્રેમ. એટલા માટે મેં આવું હેડર આપ્યું છે કે તમને આઈડેન્ટિફાઈ થાય કે ધીસ ઇઝ ફર્સ્ટ ડેટા ફ્રેમ. ઓકે, I am going to create some another data frame. Okay, data dot frame. Okay, there must be a similar columns like city, state and zip code. Okay, so city, state and zip code must be the columns of new data frame because I want to merge that both. મારે બંનેની રોઝ છે ને મર્જ કરાવી છે એટલે. તો નવી ડેટા ફ્રેમ બનાવી છે ન્યૂ એડ્રેસ. જૂની હતી એડ્રેસીસ, નવી છે ન્યૂ એડ્રેસ. એની અંદર 2 નવા રેકોર્ડ્સ આપ્યા છે બધામાં 2. ઓકે, સો લેટ્સ રન ધીસ. લેટ્સ પ્રિન્ટ ધીસ. એનું હેડિંગ આપીએ છે સેકન્ડ ડેટા ફ્રેમ અને પ્રિન્ટ કરું છું ન્યૂ એડ્રેસને. તો સેકન્ડ ડેટા ફ્રેમની અંદર 2 રેકોર્ડ્સ છે બધામાં, એટલે કે નવી ડેટા ફ્રેમ છે એની અંદર 2 rows are there. Now combine that both the data frame. બંને ડેટા ફ્રેમને મારે કમ્બાઈન કરવી પડશે યુઝિંગ r bind. r bind ની અંદર first would be the first data frame, second would be the new data frame. So addresses જે first data frame હતી, second છે એ new addresses છે, એને r bind ની અંદર આપી દઈશ. એને એક નવા વેરિયેબલમાં all dot addresses or final addresses તમારે જે નામ આપવું છે એની અંદર સેવ કરાવું છું અને એક હેડિંગ આપું છું ધ કમ્બાઇન્ડ ડેટા ફ્રેમ્સ. ઓકે, તો હેડિંગ આપી દીધું કમ્બાઇન્ડ ડેટા ફ્રેમ્સ અને પ્રિન્ટ કરાવું છું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે this is first data frame and this is second data frame. એ કમ્બાઇન થઈને તમને આખી નવી જ ડેટા ફ્રેમ આપે છે. હવે જુઓ, આ થઈ ગયું આર બાઇન્ડનો યુઝ. સો અલ્ટિમેટલી આર બાઇન્ડ આપવું છે તો નવી ડેટા ફ્રેમ જ ક્રિએટ કરવી પડશે જેટલી રોઝ તમારે એડ કરવી છે એની, બરાબર, અને પ્રિન્ટ કરાવી દેવાની. ફાઇન, તમે એમાં ને એમાં બી કરાવી શકો છો, તો સેમ નામ આપી શકો છો. અહીંયા મેં ઓલ ડોટ એડ્રેસીસ લીધું છે, એની બદલે તમે એડ્રેસીસ બી લઈ શકો ઓર ન્યૂ એડ્રેસીસ બી લઈ શકો, જે બી નામ તમારે રિપીટ કરવું એ કરી શકો છો. હવે એક એના સિવાયનું યુનિક નામનું ફંક્શન પણ આપણે સાથે જોઈ લઈએ. આની અંદર જેમ સ્ટેટ છે તો ઇટ વુડ બી રિપીટેડ, હે ને, સીઓ રિપીટ છે, એફએલ રિપીટ છે 6 રેકોર્ડની અંદર. સો ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ ચેક કે ભાઈ કેટલા સ્ટેટ છે, બરાબર, સો આઈ કેન યુઝ યુનિક ફંક્શન. યુનિકની અંદર ડેટા ફ્રેમ કોલમનું નામ, સોરી, ડેટા ફ્રેમ ડોલર કોલમનું નામ. ઓકે, સો ધીસ વિલ ગીવ યુ યુનિક એલિમેન્ટ્સ ઓફ ધેટ કોલમ, જે ફાઇનલી એના તમે ફેક્ટર્સ બી કહી શકો છો ઓર એના લેવલ્સ બી જોઈ શકો છો આવી રીતે. ઓકે, અને તમને યુનિક ફેક્ટર્સ યુનિક એલિમેન્ટ્સ ઓફ ફેક્ટર્સ જ બતાવશે. And if you want to know what is the type of all dot addresses is a list always. Okay,
So this is how you can combine your rows as well. Okay, તો આને હું અત્યારે કોપી કરી અને એક કામ કરું છું, જોઈન ન્યૂ કોલમ્સ એન્ડ ન્યૂ રોઝ ઇન ડેટા ફ્રેમ. આ જ મારું હેડિંગ છે પ્રોગ્રામનું, એ જ અપલોડ કરી દઉં છું પ્રોગ્રામ, સો દેટ યુ વિલ ગેટ ટુ નો. નહીં, આની અંદર નહીં ફિલહાલ, આને જ હું એડિટ કરું છું. એડિટ, એડ ફાઇલ, બ્રાઉઝ. ઓકે, અને અહીંયા હું લખી નાખું છું સી બાઇન્ડ and R bind. As the name itself suggests, C stands for column, R stands for rows, but syntax of both is different. સેવ કરું છું, તમે આ પ્રોગ્રામ અહીંયાથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ઓકે, મારું સ્ક્રીન શેરિંગ ઓફ કરું છું and you will get your exercise within few minutes. શું કે છે ચાંદની? અત્યારે અમારે સી બાઇન્ડ અને આર બાઇન્ડ પરફોર્મ કરવાની છે ને? અત્યારે ખાલી જોઈ લ્યો, તમને હું અપલોડ જ કરું છું. અત્યારે જે કરવાનું છે ને એ એક્સરસાઇઝ. ઓકે મેમ. Everyone check it out, one notepad file, text file that I have uploaded under, let me share my screen.
Okay. Is this visible? Yes, ma'am. Is this file visible? Ne? So in the program 1, you need to create a data frame student with fields of student ID, student name, email ID, and mobile number. And you need to perform following operations. અહીંયા હું લખી નાખું છું. Take any 4 rows. Okay. કોઈ પણ 4 જ ડમી ડેટા લેવાના છે. You need to display the data. It means you need to print the data. You need to you need to display summary of data, structure of data. Summary માટે summary function જ છે. Structure માટે structure function str function છે. Okay. str. And for this, summary is the function. And in the fourth operation, extract and display only student name and mobile number from data frame. એટલે specific columns જ student name અને mobile number specific columns જ તમને શું કહેવાય extract કરવાનું કીધું છે, print કરવાની છે. Okay. Second સમજી લેજો ખાસ ધ્યાનથી. Second program is to create a UDF, which means you need to create a user defined function to calculate the values like add, subtraction, multiplication, division, etc. And in that you need to switch case. Now what you need to do, let me show you that over here. In the basics of R1, we have created one function like this, square. Square is the name of function. Then function, I have taken number as a parameter. What you need to do, you need to write number 1 and number 2 as a parameter. Okay. And here you need to give choices. Okay. One second. I'm not going to disturb this one. Okay. In this code, okay, you just need to write, you just need to give the choices like this, that operation 1 equals to add. Sorry, or you can directly give 1 equals to add, 2 equals to subtraction, 3 equals to multiplication, and 4 equals to division. Now, you just need to have control statement. If it is 1, okay, whatever whatever selection is there, suppose selection variable is equals to 1, okay, sorry, 1, then here you need to perform add operation. Okay, like result equals to number 1 plus number, હું તમને logic કહું છું, બરાબર? And you need to print that. Okay, if it is else if, okay, if selection equals to 2, then subtraction, else if selection equals to 3, this or 4. Now this could be the way in which you can have that. Okay, but I don't want this. I want switch case. Switch ni અંદર તમારે selection આપવાનું અને then operation આપવાનું રહેશે. Okay, so here it is compulsory to use switch case when you want to select any operation. Okay, so UDF to calculate the values for operations like this. Okay, and third is data reshaping, that is joining columns and rows into a data frame using cbind and dbind. So kids, your time starts now, because hardly આમાં 20-25 મિનિટ થાય, તો આપણો enough time છે આપણી પાસે. Start your programming. Okay.
બધા પરફોર્મ કરો છો ને? બસ જેટલા મેમ લોકોને પ્રોગ્રામ 1 થઈ જાય છે, જેટલા લોકોને પ્રોગ્રામ 1 પરફોર્મ થઈ ગયો એટલા લોકો જસ્ટ એટલું લખશે પ્રોગ્રામ 1 ચેટ બોક્સની અંદર, એટલે મને ખબર પડી જશે આટલા લોકોને પ્રોગ્રામ 1 થઈ ગયો. ઓકે. વોટ અબાઉટ અધર્સ? કઈ પ્રોબ્લેમ આવતો હોય, ના સમજાતો હોય તો મને કહેજો. આપણે લેબ સેશન એટલે જ છે.
ઓકે, વોટ અબાઉટ અધર્સ? અત્યાર સુધી થઈ જવું જોઈએ પ્રોગ્રામ 1. 4 જ રો લેવાની છે હો. ઓકે, ગ્રેટ. ગ્રેટ.
ઓકે, બાકીના લોકોનું શું સ્ટેટસ છે? ઓકે, વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ધર્મેશ. યસ મેમ. કેટલો ફર્સ્ટ બાકી પ્રોગ્રામ છે? ડન થઈ થઈ ગયો ગયું? મેમ. લાસ્ટ જ બાકી છે ફોર્થ. ઓકે, હસ્તી તો નથી કા લેપટોપ. હિમાની થઈ ગયો છે. કેટલામાં પહોંચી હિમાની? મેમ થર્ડ. ઓકે, ગ્રેટ. કિશન નથી લેપટોપ. એટલે જેની પાસે હિમાની અને કિશન, તમારા લોકોએ પ્રોગ્રામ નોટબુકમાં લખવાના છે, બરાબર? અને જ્યારે તમારી પાસે લેપટોપ આવે તમે એને પરફોર્મ કરી દેવાના. ઓકે. ઓકે મેડમ. કુનાલ, જેટલું કમ્પ્લીટ થયું ને બોલતા જજો. ઓકે. યસ મેમ, હું ત્રીજો કરું છું. માનસી, મૌનાંગ, સકીના. મેમ હા માનસી. મેમ હું તમને પછી સેન્ડ કરું તો ચાલશે પ્રોગ્રામ્સ? હા હા હા, કાંઈ વાંધો નહીં. સકીના, સિદ્ધાર્થ, તેજસ. યસ મેમ. કેટલા થયા? 2 મેમ. થર્ડ પહોંચ્યો. ઓકે. અને વિશાલ? મેમ બોલો. મેમ આ સબમિટ શેમાં કરવાના છે તમને? હા, હવે છે ને એના માટે જ હું તમને એક વસ્તુ બતાવું છું. હિમાની, કેન યુ શેર યોર સ્ક્રીન પ્લીઝ? યસ મેમ. ઓકે. હું મારી સ્ક્રીન તો ઓફ જ છે. તું તારી સ્ક્રીન શેર કર અને ગૂગલ ક્લાસરૂમ છે ને એ ઓપન રાખજે. અને મેમ તારો પ્રોગ્રામ જે ફોલ્ડરમાં છે એ પ્રોગ્રામ ઓપન, ટૂંકમાં એ ફોલ્ડર ઓપન રાખજે, રાઈટ? મેમ હા. તમારે પરમિશન આપવી પડશે શેર કરવા માટે મને. અરે હા હા, એક સેકન્ડ. એ પહેલેથી છે ને બધા લેક્ચર આમાં લઈએ છે ને, તો હવે અમુક છોકરાઓ છે ને એને રિસ્ટ્રિક્ટ કરવા પડે. નાવ યુ કેન શેર યોર સ્ક્રીન. 1 મિનિટ મેમ. ઓકે. મેમ સ્ક્રીન આવે છે? ઓકે.
હવે ક્લાસ વર્કમાં જા. ગો ટુ ક્લાસ વર્ક. Yeah, go into that view assignment. હા એ પેલું જે ઓપન છે ને એમાં જ જા વ્યૂ અસાઇનમેન્ટ. ઓકે યોર વર્ક છે ને યોર વર્ક એમાં એડ ઓર ક્રિએટમાં જા. ઓકે ફાઇલમાં જા. હવે 2 મિનિટ માટે અલ્ટર ટેબ કર. અલ્ટર ટેબ કરીને ફોલ્ડરમાં વહી જા. Means go to your folder where you have placed your program. યસ મેમ. એટલે અમને નથી દેખાતું. એક જ મિનિટ. હા એવરીવન હેવ ટુ રીનેમ યોર પ્રોગ્રામ બીકોઝ કેવું છે કે તમે બધા સબમિટ કરો તો પ્રોગ્રામના નામ ઉપરથી જ હું આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીશ કે ધીસ ઇઝ હિમાનીઝ પ્રોગ્રામ, ધીસ ઇઝ ચાંદનીઝ પ્રોગ્રામ. તો સમજાય છે હાવ યુ નીડ ટુ રીનેમ યોર પ્રોગ્રામ ઓર યોર વર્ક દેટ આઈ વોન્ટ ટુ ટેલ યુ. ઓકે તો છે ને ઓકે હવે છે ને તારું કેટલું વર્ક છે એમાંથી અત્યારનું વર્ક ફોર એક્ઝામ્પલ ફાઇલ સિલેક્ટ કર ને ફોલ્ડરમાં જ. હા પ્રોગ્રામ 1 and 2 બરાબર. કંટ્રોલ એક્સ કર દે. ઉપરથી નવું ફોલ્ડર ક્રિએટ કરી નાખ. નવું ફોલ્ડર ક્રિએટ કર. હા એન્ડ ગીવ લાઈક નહીં એવી રીતે નામ નહીં. નામ આપતું તારો એનરોલમેન્ટ નંબર ના લાસ્ટ 4 ડિજિટ લાસ્ટ 4 જ. ઓકે ઊભી રહે. ઓકે રીનેમ ઇટ. લાસ્ટ 4 ડિજિટ પછી અંડરસ્કોર કર ને ખાલી હિમાની લખ એટલે કે તમારું નામ અંડરસ્કોર 27 અંડરસ્કોર 01 અંડરસ્કોર 2021 એટલે કે તમારા એનરોલમેન્ટના લાસ્ટ 4 ડિજિટ્સ ધેન અંડરસ્કોર તમારું ફર્સ્ટ નેમ ઓનલી જેથી મને ખબર પડે કે કોના આવ્યા છે અને જે તે ડેટનું મેં તમને અસાઇનમેન્ટ સબમિટ કર્યું છે એ બરાબર. હવે એની અંદર પ્રોગ્રામ 1 અને પ્રોગ્રામ 1 2 મૂકી દે. 1 અને 2 બંને મૂકી દે. ઓકે ફરીથી બારે જા અને આની રાર ફાઇલ બનાવી દે. ઓકે આની રાર ફાઇલ બનાવી દે. ઓકે ડન. નાવ અપલોડ ધીસ ફાઇલ. હવે સીધી ત્યાં ક્લાસરૂમમાં વહી જા. હા બ્રાઉઝ કરી લે. હા got it. In this way you need to upload your programs. Turn in. Refresh kar. Okay. Now let me show you what will happen when you will upload your work. Okay. I'm going to Himani, now you can stop sharing your screen and let me share.
હવે હું તમને બતાવવા માંગુ છું જ્યારે તમે અપલોડ કરશો ત્યારે શું થશે. ઓકે, સો suppose Himani have uploaded whatever program she has done. So when I will see that, okay, let me go back to that program lab. One have uploaded. So if I will click on that, it will show me that name. હવે જો તમે પ્રોપરલી આ નેમિંગ કન્વેન્શનમાં નહીં આપો ને તો મને ખબર જ નહીં પડે, બરાબર, કે કોનું છે. બરાબર, એક તો તમારું પ્રોપરલી તમારું ઈમેલ આઈડીમાં તમે સરસ જ રાખ્યું છે, બટ જ્યારે ડાઉનલોડ કરીશ ત્યારે આ જ દેખાશે. સો 6012 અને હિમાની અને 27th જાન્યુઆરીનું પ્રોગ્રામ આવી ગયો છે અને આઈ કેન ગીવ માર્ક્સ અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ. બરાબર, 100માંથી એ રીતે હું સમજાય છે તમારા પ્રોગ્રામ્સના માર્ક્સ ઇન્ટરનલ તરીકે આવશે. તો અહીંયાથી મને ખબર પડી જશે કેટલા લોકોએ સબમિટ કર્યું છે. ઓકે, સો હિમાની ફિલહાલ તો હું તારું આ જે છે એટલે રીસબમિટ તને કરવા દઈશ, કેમ કે તારા 2 પ્રોગ્રામ જ છે. 3 થઈ જાય પછી આવી રીતે સબમિટ કરવાનું છે બધાએ. ઓકે, 3 પ્રોગ્રામ કરીને અત્યારે ના થયા હોય વાંધો નહીં, આજે સાંજ સુધીમાં કરી દેજો. ઓકે, બિફોર 7 PM. ઓકે, સો ઇઝ ધેર એની ડાઉટ, એની કન્ફ્યુઝન, એનીથિંગ યુ કેન શેર રાઈટ નાઉ? ઓકે, ત્યાં સુધી હું તમે વિચારી રાખો કંઈ ડાઉટ છે, ડિસ્ક્રિપ્શન છે તો લખી રાખો. હું ત્યાં સુધી અટેન્ડન્સ લઈ લઉં. નિપેશ નથી ને, આકાશ નથી, ભાવિક નથી, બ્રિજ. એક કામ કરો, ફટાફટ ચેટ બોક્સમાં પ્રેઝન્ટ લખતા જાઓ. બ્રિજ, ચાંદની, દેલીન નથી, ધર્મેશ, હાર્દિક, હસ્તી, હિમાની, કિશન, કુનાલ, માનસી, મોનાંગ, નિખિલ, પરેશ નથી, સકીના, નિખિલ છે, નિખિલ નથી અત્યારે. ઓકે, નિખિલ ઇઝ એબ્સન્ટ. પરેશ છે, સકીના છે, સિદ્ધાર્થ, સુરોજીત, તેજસ છે અને વિશાલ પણ છે. સિદ્ધાર્થ, સુરોજીત, તેજસ, વિશાલ. સુરોજીત છે ના, મીટિંગમાં જ નથી. ઓકે, સો ઓહ, એબ્સન્ટના નામ વધી ગયા. નિપેશ, આકાશ, ભાવિક, દેલીન, નિખિલ, પરેશ, Surojit. These are the absent names. Okay, so all of you take care of yourself, take care of your family. આજે સાંજ સુધીમાં તમારા પ્રોગ્રામ્સ અપલોડ કરવાનું ભૂલતા નહીં. નેમિંગ કન્વેન્શન ભૂલાણા નથી ને? જો હું ફરીથી એક વખત ચેટ બોક્સમાં કેવી રીતે નામ લખવું એ કહી દઉં છું. 6012 હિમાની _ ડેટ છે એ પણ અંડરસ્કોર થી જ બાયફર્કેટ કરવાની છે. This would be your અમારું કેપ્સ ઓન છે, એક સેકન્ડ. This would be your નેમિંગ કન્વેન્શન. તમારા ફોલ્ડરનું નામ આ હોવું જોઈએ જેની અંદર એ લેબના બધા જ પ્રોગ્રામ્સ હોવા જોઈએ. એની રાર ફાઇલ બનાવવાની, એટલે તમારે એક અપલોડ ના કરવા, બરાબર? રાર ફાઇલ બનાવીને અપલોડ કરી દેવાના રહેશે. ઓકે, અને કાંઈ પણ ડાઉટ છે તો પણ છે ને તમે એવું કરી શકો છો કે એક નોટપેડ ફાઇલમાં તમારો ડાઉટ લખીને બી પ્રોગ્રામ સાથે અટેચ કરી દો, એટલે આપણે ડાઉટ સોલ્વિંગ પણ એટલી ઇઝીલી કરી શકીએ. ઓકે, સો ટેક કેર ઓફ યોરસેલ્ફ, ટેક કેર ઓફ યોર ફેમિલી. Have a nice day, and if you have doubt, you can ask me. Thank you, ma'am. Welcome.